వీకేబీ న్యూస్ కి స్వాగతం। మీ చుట్టుపక్కల జరిగే వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలంటే మా ఛానల్ వీకేబీ న్యూస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి। గెలుపోటములు సహజం, ప్రజాసేవయే మా లక్ష్యం। వికారాబాద్ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం పార్టీకి అఖండ మద్దతు తెలిపిన ప్రజలందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు। 4వ వార్డులో ఘన విజయం సాధించడమే కాకుండా మిగిలిన వార్డుల్లో కూడా గట్టి పోటీనిచ్చి 2వ స్థానంలో నిలిచాం। పదవి ఉన్నా లేకపోయినా మీ కష్టాల్లో తోడుగా, మీ సమస్యలపై పోరాడే సైనికులుగా ఎప్పుడూ మీ మధ్య ఉంటాం। అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు। आज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहले तो मैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो विकाराबाद टाउन में 5 सीटें दिए थे। यहां पे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हमारे मुबीन साहब जो विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज है, और समद साहब, उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और विकाराबाद में जो 5 सीट दिए, यहाँ पे 4 नंबर वार्ड से अल्हम्दुलिल्लाह 300 चिल्लर से 368 वोट से विन हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे वार्ड 13 में टोटल वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह जो आवाम ने हमको हमारे कैंडिडेट को वोट दिए 383 आया, उनका भी 13 नंबर वार्ड वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। 23 वार्ड में इमरान साहब को जो 686 वोट मिले, 23 वार्ड वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं, क्योंकि उन लोगों कीमती वोट हमको दिए, हम पे भरोसा करे। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का। और 27 वार्ड में हमारे कैंडिडेट यूसुफ साहब को 446 वोट्स मिले। उन 27 वार्ड वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं, क्योंकि उन लोगों का कीमती वोट हमको दिए। और इंशाअल्लाह हम 32 वार्ड्स में जो हमारे नाहिद वहाँ से है, वहाँ से 100 वोट मिले, उन लोगों का भी हम 32 वार्ड वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं। इंशाअल्लाह हम सभी वार्ड में आवाम के बीच में रहेंगे, हम सभी को लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी वोट हमको दिए। हम इंशाअल्लाह हर किसी के मसाइल सुनेंगे, हम आवाम के बीच में रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद यूसुफ 27 नंबर वार्ड से मुकाबला किया था। AIMIM का मैं शुक्र अदा करता हूं, और हमारे वार्ड से 446 वोट दे के मेरे को इतना मोहब्बत बताए, वार्ड के सभी लोगों का मैं शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असद साहब का कई दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि लिहाजा मेरे 3 बार कोशिश करे, 3 बार टिकट दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वार्ड के 32 वार्ड के शीरामनगर कॉलोनी से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कामयाब करे नहीं की कोशिश करे मर के। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी डाले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के मुसलमानों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असद साहब का और मुबीन साहब का, उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे को टिकट दिए। और मेरे ऑर्डर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 680 पे 6 वोटा मेरे को दिए, मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया सबका। और मैं आवाम के बीच में रह के काम करूँगा। और असद साहब मेरे को साल को 20 लाख रुपए फ़ंड दे तो बोल के वायदा करे, वो भी ला के मैं डेवलपमेंट करूँगा। और मैं जैसा आवाम में वर्क कर रहा था वैसे ही आवाम में काम करूँगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, हार गया बोल के। सबका शुक्रिया अदा। अस्सलाम वालेकुम। వికారాబాద్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో భాగంగా ఆలంపల్లి 13వ వార్డు సప్నా శివప్రసాద్, అది ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ కావడం వల్ల అక్కడ మేము సప్నా శివప్రసాద్ క్యాండిడేట్ నిలబెట్టడం జరిగింది। నిలబెడితే ఎంఐఎం పార్టీ నుంచి మేము బీఫామ్ తీసుకున్నాం। ఓవైసీ గారికి, టౌన్ ప్రెసిడెంట్ ఉస్మాన్ గారికి, అలాగే ఎంఐఎం మాకు సహకరించిన కార్యకర్తలకు, లీడర్స్కు అందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు। మేము ఫస్ట్ టైం ఎంఐఎం క్యాండిడేట్ నుంచి, ఎంఐఎం పార్టీ నుంచి కాంటాక్ట్ మేము పోటీ చేయడం జరిగింది। ఫస్ట్ టైమే
13వ నంబరు తప్పకుండా గెలుస్తుందని చెప్పేసి వికారాబాదు మున్సిపల్ మొత్తము సమాచారం అందిన మరుక్షణమే వికారాబాద్లో అది ఒక దుష్ప్రచారం చేసి ఎంఐఎం క్యాండిడేటు మనం ఇప్పుడు స్వతంత్ర భారతదేశంలో హిందూ ముస్లిం బాయి బాయి అని చెప్పుకోవడానికి మనం చాలా ఎక్కడ కూడా స్టేజీల మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెప్తుంటాం. కానీ తీరా దగ్గరికి వచ్చే వరకు అక్కడ ఎస్సీ ఒక మహిళా రిజర్వ్డ్ వచ్చింది. చైర్మన్ నా బిడ్డనే కావాలని అక్కస్తోటి మా మీద ఎన్నో దుష్ప్రచారం చేసినా మేము తప్పకుండా మేము ఆ సీటును గెలవాలని దక్కించుకోవాలని అక్కడ మైనార్టీ సోదరులందరూ ఏకమై మమ్మల్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలిపించుకోవాలని కృతనిశ్చయంతో మంచి మెసేజ్ని ఇచ్చారు. అది పబ్లిక్ వెళ్ళే మరోక్షణమే మేము గెలుస్తున్నామనే దుష్ప్రచారంతో బీజేపీ, టీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ అని కాకుండా అందరూ ఏకమై ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వీళ్ళను ఓడించాలనే కృతనిశ్చయంతో కంకణం కట్టుకొని ఈరోజు ఓడించడం జరిగింది. మేము నైతికంగా ఈరోజు ప్రజల్లో గెలిచాం. 13వ వార్డు నెంబరు వారికి ఓటేసిన నా యొక్క మైనార్టీ సోదరులు కానీ మిగతా ఓటేసిన ఎస్సీ, బీసీ అందరి సోదరులకు మేము తప్పకుండా వారికి వెన్నట్టు ఉంటాం. 400 ఓటర్స్ మేము ఎన్నుకున్నారు. మీరు ఎలాంటి దుష్ప్రచారాలు చేసినా ఇది మనము స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఉన్నాం, అతిపెద్ద భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నాం. మీరు గమనించాలి. ఇప్పటికైనా కూడా ఇంత దిగజారి రాజకీయాలు చేయొద్దు. రాజకీయాలు చేయాలనుకుంటే దమ్ము ధైర్యం ఉండాలి. కానీ ఒకసారి కోర్టులోకి వచ్చినామంటే నీటో గేమ్ ఆడాలి. రాజకీయాల్లో కూడా ఇంత దిగజారి నైతికంగా ఉంటారనుకొని నేను ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు. తప్పకుండా మేము గెలుస్తాం అనుకున్నాం. ఆ గెలిచే సీటును మీరు లాక్కున్నారు. ఇంత దిగజారి నైతికంగా ఎప్పటికైనా కూడా మీరు మానుకోండి. కావున దయచేసి చెప్తున్నాం. మేము చాలామంది అక్కడ ఓటర్సు ఇప్పటికి కూడా మనము ఏ లోకంలో ఉన్నామో ఆలోచించాలి. రెడ్డి పటేన్ల ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఒక ఆయన తీసుకున్నారు, టీఆర్ఎస్ ఒక ఆయన తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు మా వెనుక ఓన్లీ ఒక కార్యకర్తలు నమ్ముకున్నాం. మేము గెలవడానికి చివరి క్షణంలోకి వెళ్ళిన మరోక్షణమే అక్కడ హిందూ ముస్లింలని తీసుకొచ్చి విభజించి పాలించి ఈరోజు మీరు టీఆర్ఎస్ వశం చేసుకున్నారు. అక్కడ మీరు గెలిచింది ప్రజల్లో కాదు, అది నైతికంగా మేము గెలిచాం. తప్పకుండా ముందు రోజుల్లో తప్పకుండా మేము తగిన గుణపాఠం చెప్తామని హెచ్చరిస్తూ ధన్యవాదాలు.